Today we will see about philately quiz or philately MCQs on stamps MCQs at Deen Dayal Sparsh Yojana, useful for GDS to postman and MTS examination. First off, we will see a few questions on Deen Dayal Sparsh Yojana MCQs. First question, reinforcing the efforts aimed towards increasing the reach of philately, the Department of Posts has launched a scholarship scheme for school-going children called Sparrow, Indipex, Apex, Deen Dayal Sparsh Yojana. Your time starts now. Easy question. Philately school-going children lo promote cheyadaniki ఏ scheme ni తీసుకొచ్చింది? Deen Dayal Sparsh Yojana. Next question, in Deen Dayal Sparsh Yojana, Sparsh stands for Scholarship for Promotion of Aptitude and Research in School and as a Hobby, Scholars for Promotion of Aptitude and Research in Stamps as a Hobby, School for Promotion of Aptitude and Research in Stamps as a Hobby, Scholarship for Promotion of Aptitude and Research in Stamps as a Hobby. Your time starts now. 5 seconds. Sparsh ante enti? Deen Dayal Sparsh Yojana lo Sparsh ante enti? The answer is Scholarship for Promotion of Aptitude and Research in Stamps as a Hobby. Next question. Under Deen Dayal Sparsh Yojana, the scholarship will be given to children studying 6th to 9th, 5th to 10th, 6th to 10th, 5th to 9th. Your time starts now. Deen Dayal Sparsh Yojana lo scholarship ఏ క్లాస్ నుంచి ఏ క్లాస్ చదువుతున్న స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ కి ఇస్తారు? ద ఆన్సర్ ఈజ్ 6th to 9th క్లాస్ చదివే వాళ్ళకి ఇస్తారండి. ఇది వాళ్ళలో ఫిలాటలీ గురించి అవగాహన పెంచడం కోసం ఇది స్కాలర్షిప్ పెట్టారు. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ యాన్యువల్ స్కాలర్షిప్ గివెన్ టు స్కూల్ ఎలిజిబుల్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ అండర్ Deen Dayal Sparsh Yojana? Rupees 18,000 per annum per student, 5,000 per annum per student, 6,000 per annum per student, 12,000 per annum per student. Your time starts now. The answer is 6,000 per annum per student. సంవత్సరానికి 6,000 రూపాయల స్కాలర్షిప్ అనేటువంటిది ఈ ఎగ్జామ్ ఒకటి పెడతారు. అట్లాగే దానికి సంబంధించి క్విజ్ లో ఎవరు గెలుస్తారో వాళ్ళకి ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. The scholarship under Deen Dayal Sparsh Yojana is paid to the awardees on quarterly basis, monthly basis, paid in one lump sum at a time, half yearly basis. Your time starts now. Deen Dayal Sparsh Yojana కింద స్కాలర్షిప్ అనేటువంటిది అన్నాళ్ళకి ఒకసారి ఇస్తారు. మోడ్ ఏంటంటే క్వార్టర్లీ బేసిస్ అంటే ఎవ్రీ 3 months కి ఒకసారి ఇస్తారు అనమాట. అండర్ Deen Dayal Sparsh Yojana, how many scholarships will be awarded in total to the students at pan India level for pursuing philately as a hobby? 1,000, 1,150, 690, 920. Your time starts now. ఎన్ని స్కాలర్షిప్స్ నేషనల్ వైడ్ గా పాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఇస్తారు Deen Dayal Sparsh Yojana ఎన్నండి? 920 అన్నమాట. Next question, under Deen Dayal Sparsh Yojana, every postal circle can give a maximum of how many scholarships to 10 students from each standard 6th to 9th? 30, 20, 50, 40. Time starts now. ప్రతి సర్కిల్ అంటే ప్రతి స్టేట్ అన్నమాట. జనరల్ గా ఎంతమందికి స్టూడెంట్స్ కి 10 మంది చొప్పున 6 to 9 చదువుకునే వాళ్ళకి ఎంతమందికి టోటల్ గా ఒక సర్కిల్ ఆర్ స్టేట్ నుంచి ఇస్తారంటే కనుక ఇట్ ఈస్ 40 అనమాట. ప్రతి స్టేట్ నుంచి కానీ సర్కిల్ నుంచి కానీ 40 నెంబర్స్ కి స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, who would help in the formation of a school level philately club, provided guidance to young and aspiring philatelists on how to pursue the hobby, and also helping the aspiring philatelists on their philatelic projects, etc.? Public relation inspector post, school headmaster, beat postman of the concerned school area, philatelic mentor, a renowned philatelist. Your time starts now. స్కూల్ లెవెల్లో ఫిలాటలీ క్లబ్ ఏర్పాటు చేయడానికి వాళ్ళకి గైడెన్స్ గా వాళ్ళని ఆస్పైరింగ్ ఫిలాటలిస్ట్ గా తయారు చేయడానికి ఎవరిని ఫిలాటలిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ని తయారు చేయడానికి ఎవరిని పెడతారండి? ఫిలాటలీ మెంటర్ ని పెడతారు. ఆయన ఎవరంటే రినౌండ్ ఫిలాటలిస్ట్, ఒక ఫేమస్ ఫిలాటలిస్ట్ అనమాట. Which of the following conditions are incorrect with reference to eligibility conditions of Deen Dayal Sparsh Yojana? Deen Dayal Sparsh Yojana కి సంబంధించి ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. వాటిలో
సంబంధించిన దాంట్లో ఇన్కరెక్ట్ ఏదని అడుగుతున్నారు. క్యాండిడేట్ మస్ట్ బి ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఫిలాటలీ క్లబ్ ఆఫ్ ద స్కూల్. In case school philately club has not been established, a student having his own philately deposit account may also be considered. At the time of selection for award of scholarship, the candidate must have scored 60% of marks or equivalent grade or grade point in the recent final exam. There will be 5% relaxation for SCST students on the above point 3. A. 3 and 4 only correct. B. 1 and 2 only correct. C. None of these is correct. D. All of these is correct. Your time starts now. Try to post your answer in the comment section. Incorrect ఏదని అడుగుతున్నారు దీన్ దయాల్ స్పర్శ యోజన. The answer is none of these is incorrect అంటే అన్ని కూడా కరెక్ట్ అండి. ప్రతి దీన్ దయాల్ స్పర్శ యోజన కింద క్యాండిడేట్ కి ఫిలాటలీలో క్లబ్ లో మెంబర్ అయి ఉండాలి. అట్లాగే ఆయన కనుక మెంబర్ ఫిలాటలీ క్లబ్ కనుక లేకపోతే కనుక అక్కడ అట్లీస్ట్ ఫిలాటలీ డిపాజిట్ అకౌంట్ అన్న చేసి ఉండాలి. అలాగే స్కాలర్షిప్ ఇచ్చే టైంకి క్యాండిడేట్ కి ఎవరైతే స్టూడెంట్ ఉంటారో వాళ్ళకి 60% ఆర్ ఈక్వలెంట్ గ్రేడ్ మార్క్ పాయింట్ ఉండాలి రీసెంట్ ఎగ్జామినేషన్ లో. అలాగే SC/STకి అయితే కనుక 5% రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ 60% కంటే 55 వచ్చినా సరిపోతుంది. నౌ వి విల్ సీ అబౌట్ ఫిలాటలీ MCQs నౌ. The collection and study of postage stamps is called Dak Pay, Definitive Stamps, E-Post Office, Philately. Your time starts now. Postage stamps యొక్క కలెక్షన్ అంటే కలెక్షన్ ని స్టడీని ఏమంటారండి? ఫిలాటలీ అంటారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వేర్ ఇస్ ద నేషనల్ ఫిలాటలీ మ్యూజియం? చెన్నై, కోల్కతా, ముంబై, న్యూఢిల్లీ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. నేషనల్ ఫిలాటలీ మ్యూజియం ఎక్కడ ఉందండి? ముంబై, న్యూఢిల్లీలో ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A domestic philatelic deposit account FDA system was introduced at all philately bureau in India with effect from 8/1/1965, 1/8/1965, 15/8/1985, 1/8/1985. Time starts now. Philately deposit account ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? The answer is 1/8/1965 లో స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What are the stamps that are used for day-to-day postal mailing purposes and are available at all post offices called? Philatelic stamps, commemorative stamps, my stamps, definitive stamps. Your time starts now. రోజువారీ ఉత్తరాలను పంపించడానికి స్టాంపులు అతికించడానికి వాడే స్టాంపుల్ని ఏమంటారు? The answer is definitive stamps అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The stamps that are printed in limited quantities and issued to memorialize and celebrate important events and prominent personalities in various fields, aspects of nature, beautiful or rare flora and fauna, environmental issues, agricultural activities, national and international issues, games are called definitive stamps, commemorative stamps, my stamps, rubber stamps. Your time starts now. తక్కువ క్వాంటిటీస్ లో ప్రింట్ చేస్తూ స్టాంపుల్ని ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ని కానీ పర్సనాలిటీని కానీ లేకపోతే ఏదన్నా నేచర్ని కానీ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా కానీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ మీద కానీ అగ్రికల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ గేమ్స్ ఇష్యూస్ మీద కానీ ఇట్లా చేసే వాటిల్ని ఏమంటారు? కమమరేటివ్ స్టాంప్స్ అంటారండి, గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి. నెక్స్ట్ పాయింట్. Any event which is not nationally important enough to be commemorated by issue of a commemorative stamp or special stamp or for which a stamp cannot be accommodated in annual issue program may be commemorated by department by issue of my stamps, philately a deposit account, special covers, definitive stamps. Your time starts now. Nationally important కానీ కమమరేటివ్ స్టాంప్స్ ఇష్యూ చేయదగ్గ నేషనల్ ఇంపార్టెంట్ కాని సందర్భంలో స్పెషల్ స్టాంప్ కానీ కమమరేటివ్ స్టాంప్స్ కానీ ఇష్యూ చేయలేని సందర్భం కానీ లేకపోతే 25 స్టాంప్స్ ఇష్యూ చేయాలి మ్యాక్సిమం అని ఒక ఇయర్ లో అనేది ఉంటుంది. అందులో యాన్యువల్ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఆ యాన్యువల్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇది ఫిట్ కాని సందర్భంలో ఏం చేస్తారు? స్పెషల్ కవర్స్ రిలీజ్ చేస్తారు అన్నమాట. Next question. To cater the seamlessly to the philatelists across the globe, the Department of Post has launched its own e-commerce portal called IPPB app, Postman mobile app, Dak Pay, E-Post Office. Your time starts now. Philatelists అంటే ఫిలాటలీ స్టాంప్స్ ని కలెక్ట్ చేసే వాళ్ళని ఫిలాటలిస్ట్ అంటారు. వాళ్ళకి హాబీగా పెట్టుకుంటారు అన్నమాట స్టాంప్స్ కలెక్ట్ చేసేటువంటి హాబీని. వాళ్ళ కోసము స్టాంపుల్ని ఈ-కామర్స్ పోర్టల్ అనేటువంటిది ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేటువంటి ఈ-కామర్స్ పోర్టల్ ద్వారా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ తీసుకొచ్చింది అనమాట, ముందుకు తీసుకొచ్చింది. దాని ద్వారా స్టాంప్స్ కొనుక్కోవచ్చు అనమాట ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
What is the brand name for personalized sheets of postage stamps of India Post? My stamp, commemorative stamp, philatelic stamp, definitive stamp. Your time starts now. Brand name ఏంటండి? పర్సనలైజ్డ్ స్టాంప్స్ అంటారు కదా, అంటే నా స్టాంప్ కూడా నేను వేసుకునేట్టు దాన్ని ఏమంటారు? మై స్టాంప్ అంటారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, what is a personalized sheet of postage stamps wherein a corporate organizations, institutions can get their customized sheets printed from India Post called customized my stamp, definitive stamp, philately stamp, commemorative stamp. Your time starts now. Personalized sheets ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ కార్పొరేట్ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి కస్టమైజ్డ్ గా ప్రింట్ చేసుకుంటాకి ఇండియా పోస్ట్ సదుపాయం కల్పించింది. వాటిని ఏమంటారు? కస్టమైజ్డ్ మై స్టాంప్ అంటారు. కార్పొరేట్స్ వేసుకోవచ్చు అనమాట. డినామినేషన్ ఆఫ్ 100 paisa Mahatma Gandhi stamp available in post offices for daily sale is called is a definitive stamp, commemorative stamp, my stamp, philatelic stamp. Your time starts now. 1 rupee my మహాత్మా గాంధీ స్టాంప్ ఉంటుంది కదా, పోస్ట్ ఆఫీసులు రోజువారీ వాడకానికి అంటించడానికి వాడేదాన్ని ఏమంటారు? డెఫినెటివ్ స్టాంప్ అంటారు. రోజువారీ అంటించే వాడికి వాడేదాన్ని డెఫినెటివ్ స్టాంప్ అంటారు. ఏదన్నా గుర్తుగా ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ కానీ వాటిని కమ్యూనిటివ్ స్టాంప్ అంటారు. పర్సనలైజ్డ్ స్టాంప్ మై స్టాంప్ అంటారు. ఫిలాటలీ స్టాంప్స్ అంటే అన్ని మిగతా ఇంపార్టెంట్ స్టాంప్స్ అన్ని వేసేట్లని ఫిలాటలీ స్టాంప్స్ అంటారు. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ? The philatelic deposit account may be opened with a minimum deposit of 200 in cash, by remittance by money order, by check, cash, draft encashable in India. A, 1 and 3 only correct. B, 1 only correct. C, 3 only correct. D, all of these are correct. Time starts now. Philately deposit account అనేటువంటిది మినిమం 200 రూపాయలతో ఓపెన్ చేయొచ్చు. అది క్యాష్ తో చేయొచ్చా, రెమిటెన్స్ మనీ ఆర్డర్ తో చేయొచ్చా, చెక్ డ్రాఫ్ట్ తో చేయొచ్చా? All of these. Answer is all of these అంటే అన్నిటితోనూ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, how many commemorative postage stamps on Ramayana based on various episodes of epic Ramayana were issued by the Department of Post on 22/9/2017? 7, 9, 14, 11. Your time starts now. రామాయణ మీద ఎన్ని స్టాంప్స్ కమమరేటివ్ స్టాంప్స్ ఇష్యూ చేసింది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ 22/9/2017 ఎన్ని ఇష్యూ చేసింది? 11 స్టాంప్స్ ఇష్యూ చేసింది అనమాట. డిఫరెంట్ రామాయణ ఘట్టాలని 11 స్టాంప్స్ ఇష్యూ చేసింది అనమాట. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కమమరేటివ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ వర్ ఇష్యూడ్ ఆన్ 150th బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ? 1, 2, 4, 5. యువర్ టైం స్టార్ట్స్. కమమరేటివ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ మహాత్మా గాంధీ 150th బర్త్డే సందర్భంగా ఎన్ని స్టాంప్స్ రిలీజ్ చేసింది? 4 స్టాంప్స్ రిలీజ్ చేసిందండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, on 22/12/2020 a set of how many commemorative stamps have been released on salute to COVID-19 warriors? 2, 3, 4, 6. Your time starts now. Commemorative postage stamps కింద salute to COVID warriors అంటే మనకు తెలుసు కదా, డిపార్ట్మెంట్స్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ లేకపోతే డాక్టర్స్, తర్వాత ఈ మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్లా అందరూ ఉంటారు కదా. కోవిడ్ టైంలో బాగా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేసిన వాళ్ళు ముందు ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ అంటారు. వాళ్ళందరినీ ఎన్ని స్టాంప్స్ రిలీజ్ చేస్తారంటే 4 అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, philately products such as CPS, FDI brochure, ancillary and gift items etc. can be purchased through Postman mobile app, e-post office portal, IPPB app, DocPay app. Your time starts now. Ancillaries అంటే బొమ్మలు అనమాట అండి, ఏదైనా కానీ గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ కానీ ఇవన్నీ అనమాట. ఆన్సర్ ఈజ్ ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ పోర్టల్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా కొనుక్కోవచ్చు అండి. వాట్ ఈస్ ద మినిమం డిపాజిట్ ఫర్ ఓపెనింగ్ ఎ ఫిలాటలీ డిపాజిట్ అకౌంట్? 250, 100, 200, 300. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో. ఫిలాటలీ డిపాజిట్ అకౌంట్ మినిమం ఎంత అండి? 200. అదే ఫారిన్ అయితే కనుక ఎంత అండి? Try to post your answer in the comment section. Mode of dispatch and charges for dispatch of philatelic items to a philately deposit account holder is: the items will be dispatched on paying insured fee on postal service by registered post. Items will be dispatched on paying registration fee by registered post. Items will be dispatched free on postal service by registered post. The items will be dispatched free on postal service by insured post. Your time starts now. Philately items ఫిలాటలీ డిపాజిట్ అకౌంట్ కింద పంపించేవి ఎలా పంపిస్తారు? ఆన్సర్ ఈజ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ త్రూ పోస్టల్ సర్వీస్, రిజిస్టర్ పోస్ట్ లో పంపిస్తారు. మై స్టాంప్ సంబంధించి ఎంసీక్యూస్ చూద్దామండి. మై స్టాంప్ వాస్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా డ్యూరింగ్ ద వరల్డ్ ఫిలాటలీ ఎగ్జిబిషన్ ఇండిపెక్స్ 2010, 2011 to 12, 13.
Your time starts now. Indipex 2011, Indipex 2012, Indipex 2014. The answer is Indipex 2011 లో ఈ మై స్టాంప్ అనేటువంటిది వరల్డ్ ఫిలాటలిక్ ఎగ్జిబిషన్ సందర్భంగా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, సింగిల్ మై స్టాంప్ షీట్ కంటైన్స్ 10 stamps with the face value of each stamp being 30 rupees and the cost of one sheet is 300 rupees. 12 stamps with face value of each stamp being 10 rupees and cost of one sheet is 300. 12 stamps, 5 face value 60 each sheet. 12 with the face value of each stamp being 5 rupees and the cost of each sheet is one sheet is 300. Your time starts now. Single my stamp sheet. The answer is 12 stamps with a face value of each stamp of 5 rupees and cost is 300 anamata. Next question, identify what is the discount that a customer gets if he purchases two my stamp sheets from the post office counter. 60 rupees, no discount. 120 rupees, 540. Your time starts now. Rendu my stamp sheets ganaka konte ganaka enta discount istar? The answer is 60 rupees discount andi. ఒక్కొక్క దానికి 30 రూపీస్ చొప్పున 2 స్టాంపులు కాబట్టి 60 రూపాయలు. వాట్ ఈస్ ద డిస్కౌంట్ దట్ ఎ కస్టమర్ గెట్స్ ఇఫ్ హీ పర్చేసెస్ 1 or 2 మై స్టాంప్ షీట్లెట్స్ ఫ్రమ్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ కౌంటర్? నో డిస్కౌంట్. 3120, 6120, 3060. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. 102 మై స్టాంప్స్ అనమాట. ఒక్కొక్క స్టాంపు 100 స్టాంపులు అంటే 100 × 300 ఇంటూ మనకు తెలుసు కదా, ఫస్ట్ 2 స్టాంప్స్ నుంచి 100 స్టాంప్స్కి అయితే కనుక 10% రిబేట్ ఇస్తారు. 101 కాడి నుంచి అబవ్ అయితే కనుక 20% రిబేట్ ఇస్తారు. కాబట్టి ఫస్ట్ది 10% అంటే 3000. అలాగే 20% అంటే కనుక ఒక స్టాంప్కి వచ్చేసరికి 60 రూపాయలు పడుతుంది. 60 × 2 స్టాంపులు ఉన్నాయి కాబట్టి 60 రూపాయలు ఇంటూ 2 120. ఆన్సర్ ఈజ్ బి అనమాట, 3120. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్? మై స్టాంప్స్ కెన్ బి ప్రింటెడ్ ఆన్ ఎ సెలెక్టెడ్ టెంప్లెట్ షీట్ హ్యావింగ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ యాజ్ thumbnail image of customer's photograph, logos of institutions, images of artwork, heritage buildings, famous tourist place, historical cities, wildlife and other animals and birds. A, 2 only is incorrect. 2, 3 and 4 are incorrect. 2 only incorrect. None of these are incorrect. Ikkada incorrect bodulu correct anandi. The answer is please post your answer in the comment section. The answer is none of these is incorrect and anni kuda correct anamata. Next question, which of the following is incorrect with reference to guidelines on the issue of my stamps to customers? Printed sheets once given will not be taken back. Blank sheets will not be supplied to the customer. The payments made once are not refundable. None of this. Your time starts now. Incorrect ఏది అని అడుగుతున్నారు. ఈ మై స్టాంప్స్ సంబంధించి ఇన్కరెక్ట్ ఏంటంటారు? The answer is none of these is incorrect అంటే అన్ని కరెక్ట్ అండి. ప్రింట్ చేసినటువంటి షీట్లు ఒకసారి ఇచ్చిన తర్వాత బ్యాక్ తీసుకోరు. బ్లాంక్ షీట్స్ ఇవ్వకూడదు. అలాగే పేమెంట్స్ ఒకసారి ఇచ్చిన తర్వాత రిఫండబుల్ కాదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which of the following statements are correct? The image proposed on a customized my stamp by the institute or organization shall not contain or imply or suggest any of the following: anything illegal, offensive, insulting or immoral, anything dishonest, deceptive or unpatriotic, any religious or political content. A, 1 and 2 only correct. B, 3 only correct. C, none of these is correct. D, all of these are correct. Your time starts now. Please post your answer in the comment section. కస్టమైజ్డ్ మై స్టాంప్ కి సంబంధించి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించి కింది వాటిలో ఇవి ఉండకూడదు అంటున్నారు. కరెక్టా కాదా చెప్పండి. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. రిలీజియస్, పొలిటికల్ ఉండకూడదు, డిస్హానెస్ట్, డిసెప్టివ్, మోసపూరితంగా ఉండకూడదు, అఫెన్సివ్ గా ఉండకూడదు, ఇల్లీగల్ గానీ ఎవరైనా ఇన్సల్ట్ చేసేది ఉండకూడదు. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ అమౌంట్ పేయబుల్ టువర్డ్స్ ఎ కస్టమైజ్డ్ మై స్టాంప్ ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ అప్లికబుల్ ఫర్ కార్పొరేట్ కస్టమర్స్?
14 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs, 12 lakhs. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. కస్టమైజ్డ్ మై స్టాంప్ కనుక కార్పొరేట్ మై స్టాంప్ అనమాట ఇస్తే కనుక ఎంత డిస్కౌంట్ పోయిన తర్వాత ఎంత ఖర్చు అవుతుంది కార్పొరేట్ మై స్టాంప్ తీయాలంటే? ద ఆన్సర్ ఇస్ టువర్డ్స్ ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ అన్నాడు కాబట్టి 15 lakhs కాదండి, ఇది అనమాట 12 lakhs అవుతుంది ఆన్సర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ 12 lakhs. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Quantity of my stamp sheets mandatory for corporate customers for issue of customized my stamp is 2000, 5000, 10,000, 1000. Your time starts now. Mandatory గా కార్పొరేట్ కస్టమర్స్ కనుక స్టాంప్స్ తీసుకోవాలంటే ఎన్ని తీసుకోవాలి? మినిమం ఎన్ని? 5000 మినిమం తీసుకోవాలండి. అదే 12 లక్షలు అయింది. India Post will print how many customized my stamps more than the quantity ordered by the customer, that is institute, organization or corporate, as its own cost for sale online at the e-post office. 10,000 sheets, 500 sheets, 100 sheets, 1000 sheets. Your time starts now. ఎప్పుడైతే ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ కార్పొరేట్ కస్టమర్ కానీ వాళ్ళ ఒక కస్టమైజ్డ్ మై స్టాంప్ షీట్స్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసుకుంటారు ఒక 5000 షీట్ల అలా. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అన్నమాట, డిపార్ట్మెంట్ షీట్ ఒక 5000 కనుక రిలీజ్ చేస్తే 5000 కాకుండా 6000 వేస్తుంది. ఒక 1000 ఏం చేస్తుంది అన్నమాట, ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా ఆన్లైన్ సేల్ కి పెడుతుంది అనమాట. కాబట్టి 1000 షీట్స్ ఆన్లైన్ సేల్ కి ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా పెడుతుంది. ఒక 1000 ఎక్స్ట్రా వేస్తుంది, అవి డిపార్ట్మెంట్ అమ్ముకుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The organization company will have to place the demand for customized my stamp sheets at least 6 months in advance, 3 months in advance, 2 months in advance, 1 month in advance. Your time starts now. కస్టమైజ్డ్ మై స్టాంప్స్ కావాలంటే కనుక ఒక కంపెనీ కానీ ఆర్గనైజేషన్ కి తనకి కావాలంటే డిమాండ్ ఎంత ముందు పెట్టాలి? ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1 month in advance చెప్పాలి. వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ అలౌడ్ ఆన్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కస్టమైజ్డ్ మై స్టాంప్ షీట్స్ ఫర్ కార్పొరేట్ కస్టమర్స్? 15%, 20%, 25%, 10%. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. డిస్కౌంట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అండి కార్పొరేట్ మై స్టాంప్ కి? ఆన్సర్ ఈజ్ 20% అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What percentage of discount will be allowed only on additional sheets of my stamp sheets over 100? 100 పైన షీట్స్ తీసుకుంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇస్తారు? 10%, 50%, 20%, 30%. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ఆన్సర్ ఈజ్ 20% అనమాట. 2 to 100 అయితే కనుక 10%, 100 దాటిన దానికి 20% అనమాట. Customized my stamp sheets can be ordered by institutes, organizations in multiples of 5000 sheets, 100 sheets, 2000 sheets, 1000 sheets. Your time starts now. Customized my stamp sheets organizations ఎన్ని మల్టిపుల్స్ లో తీసుకోవాలి? 5000 sheets. కమమరేటివ్ స్టాంప్స్ గురించి ఎంసీక్యూస్ చూద్దామండి. ఫిలాటలీ కమమరేటివ్ స్టాంప్స్ ఎంసీక్యూస్ చూద్దాము. స్టాంప్ డిజైన్ ఆఫ్ కమమరేటివ్ స్టాంప్స్ షల్ బి డిసైడెడ్ బై ప్రపోనెంట్స్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఫిలాటలిస్ట్. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. కమమరేటివ్ స్టాంప్స్ యొక్క డిజైన్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? ఆన్సర్ ఈజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. కమమరేటివ్ స్టాంప్స్ ఆర్ ఓన్లీ అవైలబుల్ అట్ అండర్ ద ఫిలాటలీ డిపాజిట్ అకౌంట్ స్కీమ్, ఫిలాటలిక్ బ్యూరో, ఫిలాటలిక్ కౌంటర్స్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. కమమరేటివ్ స్టాంప్స్ అనేటువంటివి ఎక్కడెక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి? ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ అండి, అన్ని చోట్ల ఉంటాయి. కమమరేటివ్ స్టాంప్స్ షల్ బి ఇష్యూడ్ ఓన్లీ on the apex institution or organization on its 100th anniversary, 125th anniversary, 150th anniversary, any of these. Your time starts now. Commemorative stamps అనేటువంటిది ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంటే కనుక దాన్ని ఎన్నో యానివర్సరీలో చేస్తారు? ఎనీ ఆఫ్ దీస్ అండి. 100 కానీ 125, 150 అలా చేస్తారు అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కమమరేటివ్ స్టాంప్ ఆన్ ది బిల్డింగ్, మాన్యుమెంట్ ఎక్సెట్రా మే బి ఇష్యూడ్ ఆన్ ఇట్స్ సెంటినరీ, 150th, 125th, 150th, ఎనీ ఆఫ్ దీస్. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. సెంటినరీ అంటే 100 years అనమాట. ఇది కూడా అంతేనండి. బిల్డింగ్, మాన్యుమెంట్ అయినా కూడా ఈ 3 అయితే ఓకే. Which of the following statements are true with reference to guidelines on the issue of commemorative stamps? The occasion to be commemorated for the issue of the commemorative stamp must be birth centenary or 10th or 25th or 50th or 100th death anniversary. No commemorative stamp will be issued on living personality. A commemorative postage stamp shall be issued in the honor of the head of the state on his or her first death anniversary. A. 2 only is true. B. 1 and 2 are true. C. 1 only is true. D. All of these are true. Your time starts now. Commemorative stamps సంబంధించి గైడ్ లైన్స్ ప్రకారము వీటిలో ఏది కరెక్ట్ అని అంటున్నారు?
ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. బ్రతికున్న వాళ్ళ పేరు మీద కమమరేటివ్ స్టాంప్ అయితే వేయరు, కానీ దానికి ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉందన్నమాట. కమమరేటివ్ స్టాంప్ అనేటువంటిది ఒక హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ హానర్ కోసము ఫస్ట్ డెత్ యానివర్సరీ వేస్తారు. మనకి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిది అలాగే కమమరేటివ్ స్టాంప్ దీని మీద రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే బర్త్ సెంటనరీ అంటే ఆర్గనైజేషన్ 10th, 25th, 50th, 100th డెత్ యానివర్సరీ కూడా వేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Proponents for commemorative stamps relating to institutions, events, or large organizations, etc., requesting a stamp on personalities are required to make the mandatory purchase of minimum number of 1 lakh stamps, 50,000, 10,000, 2 lakh stamps. Your time starts now. ఎవరైతే కమమరేటివ్ స్టాంప్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, ఈవెంట్స్ కానీ, లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, పర్సనాలిటీస్ మీద కానీ వేస్తాము అంటే కనుక మినిమం ఎంత కొనాలి? 1 lakh స్టాంప్స్ కొనాలన్నమాట. The proposals for issue of commemorative postage stamps will be examined and the annual stamp issue program will be announced in the last week of December preceding the calendar year of issue, first week of December preceding the calendar year of issue, last week of January preceding the calendar year of issue, first week of January preceding the calendar year of issue. The time starts now. Commemorative postage stamps సంబంధించి ఇష్యూ చేయాల్సినవి ఎగ్జామిన్ చేసేది ఎప్పుడు? నెక్స్ట్ ఇయర్ సంబంధించి ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తారన్నమాట యాన్యువల్ ప్రోగ్రామ్? లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్ అండి, ప్రిసీడింగ్ ద క్యాలెండర్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇష్యూ. ఇయర్ ఇష్యూ చేయాలంటే కనుక పోయిన సంవత్సరం డిసెంబర్ లాస్ట్ వీక్ లో అనౌన్స్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హౌ మెనీ కమెమరేటివ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ పర్ యానం షాల్ బి ఇష్యూడ్ అట్ ద మాక్సిమం? Not more than 50 issues, maximum 100 stamps. Not more than 20 issues, maximum 100 stamps. Not more than 100 issues, maximum 100 stamps. Not more than 30 issues, maximum 100 stamps. Your time starts now. Commemorative stamps maximum ఎన్ని ఇష్యూ చేస్తారు సంవత్సరానికి? ఆన్సర్ ఈజ్ 50 అన్నమాట. 50 ఇష్యూస్ నుంచి చేయరు అంటే అందులో 100 స్టాంప్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What worth of purchase of stamps and requisite philatelic ancillaries is mandatory for proponents of commemorative stamps in case of a global institution with its headquarters outside India? Headquarters కనుక outside India ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా కానీ ఇక్కడ philatelic ancillaries కానీ కమమరేటివ్ స్టాంప్స్ కానీ ఒక గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మీద వేయాలనుకుంటే కనుక వాళ్ళు ఎంత మినిమం ఎంత పర్చేస్ చేయాలి? 10, 12, 15 lakhs, 25 lakhs. Your time starts now. మ్యాండేటరీ ఎంత అండి? ఆన్సర్ ఇస్ 25 lakhs కనీసం పర్చేస్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద ప్రపోజల్స్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ కమమరేటివ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ విల్ బి ఎగ్జామిన్డ్ దట్ ద స్టాంప్స్ ఆన్ ద పర్సనాలిటీస్ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 50% of annual issue program, 10% of annual issue program, 20%, 5% of annual issue program. Your time starts now. కమమరేటివ్ స్టాంప్స్ అనేటువంటివి ఇష్యూ చేసేటప్పుడు ఏది ఎగ్జామిన్ చేస్తారండి అంటే స్టాంప్స్ పర్సనాలిటీస్ మీద అంటే మనుషుల మీద వేసేది మట్టికి ఇంతకు మించి వెళ్ళకూడదు అనమాట. యాన్యువల్ ఇష్యూ ప్రోగ్రామ్ అంటే బిల్డింగ్స్ అవన్నీ ఓకే, కానీ మనుషుల మీద మట్టికి 10% ఆఫ్ ద యాన్యువల్ ఇష్యూ ప్రోగ్రామ్ మించి వెళ్ళకూడదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. For the issue of commemorative postage stamps by the Department of Post, proposals should be sent in the prescribed format for consideration at least 1 year in advance, 6 months, 2 years, 3 months in advance. Your time starts now. Commemorative postage stamp వేయాలంటే కనుక ఎంత ముందు పంపించాలి? 2 years in advance అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Except for a personality from the field of art, culture, music, commemorative stamps can be issued no sooner than 20 years after individual's death, 5 years after individual's death, 15 years after individual's death, 10 years after individual deaths. ఆర్ట్, కల్చరు, మ్యూజిక్ సంబంధించినటువంటి పర్సనాలిటీస్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళ ఎవరిదైనా కమమరేటివ్ స్టాంప్స్ వేయాలంటే కనుక మినిమం ఎంత అండి? 10 years ఆఫ్టర్ ఇండివిజువల్ డెత్ మాత్రమే వేయగలరు అనమాట. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ టు కెరీర్ పోస్ట్.